आज आम थर्ड चैप्टर वर्षा पद्य आज क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। ओके, यार कवि होउचंती जगन्नाथ दास, अति बढ़ी जगन्नाथ दास। से वर्षा कविता को वर्णना करिसेंती। देखो क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। कौन है निम्न रे दिया जाइथिबा प्रश्नर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। ओके, एक नंबर कौन कहला कवितारे मेघे मिलिले शून्य पथे केउ पथ पाई कुहा जाइछि। ऑप्शन देइछि राजपथ, सड़क पथ, जलपथ, आकाश पथ। जोटा भितर करेक्ट ता पाखरे स्टार चिन्हटे दब। ओके, आ भितर करेक्ट कोटा आकाश पथ। ए आकाश पथ ही करेक्ट। एटा स्टार चिन्हटे दे दबा। बुझिलो। देन 2 नंबर देखिबा। 2 नंबर देख पृथ्वी रवि तेजग्रासे तापित थिला अष्टमासे। एठारे तापित शब्दटी केउ अर्थरे व्यवहार करा जाइछि। तापित शब्दटी गरम अर्थरे व्यवहार करा जाइछि। ए गरम पाखरे स्टार चिन्हटे दे दबा ए कोठर रे। बुझिलो। देन 3 नंबर देखिबा कोन अछि। 3 नंबर देला तुमे ही उत्तर गुडी को काहे के बाछिलो तार कारण सांग मानक सह आलोचना कर। तमे ए उत्तरटा काहे के बाछिलो ता कारण तम सांग मानक सह आलोचना करके लिखिबो। देखो आंसर टा कोन लिखिबो। देखो कोन लिखिबो। प्रथम प्रश्न रे शून्य शब्दटी आकाशर प्रतिशब्द होइतिबारु आकाश पथ शब्दटी ठीक हैला। तेणु द्वितीय प्रश्न रे सूर्यंक तेज द्वारा पृथ्वी 8 मास धरी उत्तप्त हेबा कथा कुआ जाइछि। तेणु तापितर अर्थ हैला गरम अटे। बुझी पाइलो। ओके, नेक्स्ट देखिबा। मिलीमिशी जोड़िबा। कविता मध्यरु केतोटी पद निम्न रे दिया जाइछि। सेमानक मध्यरे रेखांकित पद गुड़िकर डाहाण पाखरे भावार्थ मध्य दर्शा जाइछि। रेखांकित शब्द को भावार्थ सह गार टाणिके जोड़िबा। जेंति क स्तंभ ख स्तंभ दिए से बेली तुमको शब्द दे देथिबो तार भावार्थ दे देथिबो। तमे ताको जोड़िबो। देखो कोन देइछि। कोन देला कवितारे पद समूह रेखांकित शब्दर भावार्थ। 1 नंबर कोन देला जल पाइला तोषचिते तपस्वी जनकर मते। ताले तोषचितेर अर्थ कोन एडा हबो संतोष मनरे। एडी गाटान दबो। 2 नंबर कोन हला अद्वैत कीट निशा मुखे जगत आवरिले सुखे। ए निशा मुखेर अर्थ कोन संध्या समय रे। निशा मुख माने संध्या समय। 3 नंबर कोन हला छतु जे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिसे मही। छत्र प्राय माने छता भली। अतिथि देखी भक्त जने जेसने तोष होंती मने। भक्त जने माने कोन साधु व्यक्ति माने। बुझबैला। एमती जोड़िबो। नेक्स्ट देखिबा। कम देला पद्यांश उपरे आलोचना। प्रदत्त पद्यांश पाठ करी दलगत आलोचना कर। एगुड़िकर सारांश को निज भाषा रे लेख। क कोन देला महीमंडल दुख जाई जल छाड़िला तोष होई। देखिबा कोन लिखिबा सारांश को निज भाषा रे लेख। लेखिबा कोन देख। क्वेश्चन कोन देला महीमंडल दुख जाई जल छाड़िला तोष होई। ताकू सरल अर्थ रे लिखिबा। उक्त पद्यांशटी भक्त कवि दी दीची पिले। भक्त कवि एठी लिखिबनी अति बड़ी लिखिबो हला। अति बड़ी। अति बड़ी जगन्नाथ दास का रचित भागवतर वर्षा कवितारू आनीत। एठारे कवि वर्षा ऋतुर आगमन और पृथ्वीर दुख मोचन रे आकाशर भूमिका वर्णना करिसेंती। ग्रीष्म ऋतुर प्रचंड रौद्रता परे पृथ्वी पुष्ट शुष्क और जीव जगत व्याकुल होई पड़िथिला। धरणीर एही दुख और कष्ट को देखी मेघ माने कौन कले मेघ बा आकाश अत्यंत संतुष्ट बा प्रसन्न हैला। पृथ्वी को शीतल करिबा पाई एवं जीव जगतर शोष मेंटाइबा पाई
ମେଘ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ଜଳଦାନ କଲା। ଯେପରି ଜଣେ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖି ତାହା ଦୂର କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସେ, ସେହିପରି ମେଘ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜଳ ବର୍ଷଣ କଲା। ଏତି ବାଟ ଲେଖିଦେବ, ବୁଝିଲ? କଣ ଦେଲା? ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମୋତେ ଉଛୁଳିଲେ। ଆନ୍ସର ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲା? ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମୋତେ ଉଛୁଳିଲେ। ସରଳାର୍ଥ କବିଙ୍କ ନାଁ ବି ଲେଖିଦେବ ଏଠାରେ। ମୁଁ ଲେଖିନି, ବାସ୍ ତମେ ଲେଖିଲେ ଲେଖିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ସେଥିରେ ଲେଖିଦେଇଥିବି ବୋଲି ମୁଁ ଏଥିରେ ଲେଖିନି, ତମେ ଲେଖିଦେଇଥିବ। ଆଉ ଏଠାରେ କବି କିଏ? ଅତି ବଢ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ବୁଝିପାରିଲ? ଲେଖିବ କ'ଣ? କବି ଏଠାରେ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ତାହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆକାଶରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜଳର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବା ହେତୁ ସେହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ ଢେଉ ବା ଲହଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଉଛୁଳିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ବର୍ଷା ଋତୁର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜଳରାଶିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହଡ଼ି ମୋତେ ଉଛୁଳିଲେ। ହେଲା? ଦେନ୍ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ ଅଛି କ'ଣ ଦେଲା? ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ? ସରଳାର୍ଥ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବର୍ଷା କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୃଥିବୀର ଶୋଭାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପକ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅନେକ ଛତୁ ଫୁଟି ଉଠେ। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଫୁଟିଥିବା ଏହି ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ଛତା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଯେପରିକି କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେପରି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଛତ୍ର ଧରାଯାଏ, ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏହି ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭା ପାଉଥିବାରୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ହେଲା? ମହି ମାନେ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ କ'ଣ ଦେଲା? ଚିନ୍ତା କରିବା। କବିତାଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ'ଣ କହିଲା? ମେଘମାଳ କିପରି ଭାବରେ ଜଳ ବର୍ଷା କଲେ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଦେଖ। ମେଘମାଳ ଆକାଶରେ ଘୋର ଶବ୍ଦ କରି ଗର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳ ବର୍ଷା କଲେ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଦେନ୍ କ'ଣ ଅଛି? କବି ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏ ଦୁଇଟା ଆନ୍ସର ଏବେ ଦେଖିବା। ହେଲା? ଦେଖ। ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇ ଉଠେ। ଏହି ସମୟରେ ଜୀବଜଗତ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଅତି ମନୋରମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ କବି ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ କବି ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅନେକ ଛତୁ ଫୁଟିଥାଏ। ଏହି ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ଛତା ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ରାଜାମାନେ ଯେପରି ଛତା ତଳେ ବସନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାଆନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ଶୋଭା ପାଉଥିବାରୁ କବି ପୃଥିବୀକୁ ଜଣେ ରାଜା ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଦେଇକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ତା ଅର୍ଥଟା ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦେଶମୟ, ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ସେଇଭଳି ତମେ ତମ କବିତାରେ ଯେତିକି ପଦ୍ୟ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଲେଖିକିରି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିଦେବ। ଏହା ହିଁ କଥା। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। କ'ଣ କହିଲା? ଶବ୍ଦ ଏକ, ଅର୍ଥ ଅନେକ। ଘୋର ଶବ୍ଦେ ମେଘମାଳ, ଗର୍ଜୁନ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ପଦଟିରେ ଜଳ ବରସିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବରସିବା ଶବ୍ଦରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ଯେମିତିକି ଧନ ବରସିବା, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଚୁର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଫୁଲ ବରସିବା, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଚୁର ଫୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିବା। ସେଇଭଳି ବରସିବା ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ, ଚିନ୍ତା କରି କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ବୁଝିପାରିଲ? ଶବ୍ଦ ଏକ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନେକ। ହେଲା? এই ବରସିବା ୱାର୍ଡ଼କୁ
ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କେତେଟା ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା ହେଲା। କ'ଣ ଦେଲା? ସ୍ନେହ ବରସିବା। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ନେହ ବରସିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜେଜେମା ନାତି ଉପରେ ସ୍ନେହ ବରସୁଥିଲେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ବରସିବା, ସାଧୁଜନମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବରସନ୍ତି। ଆଲୋକ ବରସିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରୁ ଜହ୍ନର ଆଲୋକ ବରସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସା ବରସିବା ମାନେ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷକ ମେଧାବୀ ଉପରେ ପ୍ରଶଂସା ବରସିଲେ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ସମାପ୍ତ। ଦେନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଏକ ଶବ୍ଦ। ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରଣୀୟ ପାଣି। କବିତାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଣି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଜଳ। ପାଣିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହାତ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଅର୍ଥ ପାଇଁ କବିତାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭିନ୍ନର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ମନରୁ ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ବୁଝି ଲେଖି ରଖ। ବୁଝିପାରିଲ? ଲେଖିବା ଭିନ୍ନର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ଦେଖ, ହାର। ହାର ମାନେ କ'ଣ? ପରାଜୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ବେକରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ମାଳ। ଦେନ୍ କର ଦେଖିବା। କର ମାନେ କ'ଣ? ହାତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକସ ବା ରାଜସ୍ୱ ହେଲା। ଫଳ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟା ହେଉଛି ଗଛର ଫଳ, ପରିଣାମ ବା ଲାଭ। ଦେନ୍ କୂଳ। ବଂଶ ଅଛି, କୂଳ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ? ନଦୀର କୂଳ ହେଲା। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା। ଅକ୍ଷର ସାରଣୀରୁ ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ'ଣ ଗଲା? ମୟୂର କାହାକୁ ଦେଖି ନାଚେ? ମୟୂର ପିଲେ କହିଲ, ମୟୂର କାହାକୁ ଦେଖି ନାଚେ? ମେଘକୁ। ଏଇ ମେଘ ପାଖରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନଟେ କରିଦେବ ବା ବକ୍ସଟେ କରିଦେବ ହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି। କବିତାରେ କାହାକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ରାଜା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏ ମହି କି ମହି। ମହି ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀକୁ କବିତାରେ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଖଦ୍ୟ ତ କେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାନେ କେତେବେଳେ? ନିଶା ମୁଖେ ହେଲା। ନିଶା ମୁଖେ। ଓକେ। ଦେନ୍ ମେଘ ମାନେ କେଉଁଠି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି? ମେଘ ମାନେ କୋଉଠି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି? ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ପରା। ତାମାନେ ଜାଣିନା, ମେଘ ମାନେ ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ବା ଆକାଶରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେନ୍ ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରୀଣ ପାଣି। ଏଠାରେ କିଏ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? କିଏ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ମଣ୍ଡୁକେ। ମଣ୍ଡୁକେ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସରିଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଆ ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ଭିନ୍ନ ସେଇଟା ଲେଖିବ ହେଲା। ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ଗିରିଶିଖ, ପବନ। ତାହେଲେ ଭିନ୍ନ କିଏ କହିଲ? ଏଇ ଗିରିଶିଖଟା ଭିନ୍ନ ହବ ହେଲା। ଦେନ୍ କ'ଣ ଦେଲା? ମଣ୍ଡୁକେ, ମୟୂର, ଖଦ୍ୟତ, ଛତୁ। ଆ ଭିତରୁ ଭିନ୍ନ କିଏ? ଛତୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ, ବର୍ଷା କାଳ, ଅତୀତ କାଳ, ବସନ୍ତ କାଳ। ଆ ଭିତରେ ଅଲଗା ହେଉଛି ଅତୀତ କାଳ। ମାନେ ଇଏ ସବୁ ଋତୁ ନା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ, ବର୍ଷା କାଳ, ବସନ୍ତ କାଳ ଏସବୁ ଋତୁ ଗୋଟାଟା। ଇଏ ଅତୀତ କାଳ ତ ଋତୁ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଅଲଗା ହେଲା। Thank you.